warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن عد وقوا فلم تهرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لخلفه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الجباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمهتتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فارفدها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وإخوانه المسلمين والصحابة أجمعين وتبدأ لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكان شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن السكان شيخنا ورب أرواحنا لأجل الدين بك بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد ويهديهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لبهد كل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Jemaah sekalian, insyaallah dalam waktu akan datang kita akan kedatangan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan dari bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban ini ada keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisfu Sya'ban ini banyak namanya. Yang pertama disebut dengan Al-Lailatul Mubarakah. Yang pertama Al-Lailatul Mubarakah. Yang kedua Lailatul Barakah. Yang ketiga Lailatul Ijabah. Jadi boleh kita bilang malam nisfu Sya'ban atau boleh kita bilang malam Al-Lailatul Mubarakah, atau yang kedua boleh kita bilang malam Lailatul Barakah. Yang keempat Lailatul Ijabah. Jadi banyak namanya itu. Malam nisfu Sya'ban banyak sekali namanya. Juga di antara keterangan dari para ulama, wa min ajatillahi ta'ala fi hadhihi al-lailah an yazida fiha ma'u zamzam ziyadatan zahiratan. Bahwasanya Allah tentukan pada malam ini air zam-zam itu bertambah secara zahir, secara jelas. Orang bisa melihat bahwasanya air zam-zam pada malam nisfu Sya'ban makin apa? Makin bertambah, jumlah volumenya makin bertambah. Itu sudah menentukan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam nisfu Sya'ban air zam-zam itu volumenya bertambah. Kemudian yang berikutnya bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah. Allah mengampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat pada malam tersebut. Pada malam nisfu Sya'ban Allah ampuni semua dosa-dosa dari muslimin dan muslimat kecuali illa likahinin,
kecuali kahin, kecuali dukun. Dukun gak Allah ampuni tuh. Kalau dukun beranak Allah ampuni, dukun beranak soalnya. Kita kan bilang dulu kan dukun beranak, padahal bukan dukun dia. Orang yang nolong orang perempuan untuk melakukan persalinan tuh disebut dengan dukun beranak. Nah, itu doang yang diampuni, yang selain lebihnya Allah ampuni tuh. Jadi dukun yang pertama Allah gak ampuni pada malam disebut Sya'ban, paranormal, dukun, orang pinter, Allah ampuni tuh. Malam disebut Sya'ban, orang yang masih begitu kerjaannya, belum kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih jadi dukun, jadi paranormal, maka itu orang di malam disebut Sya'ban tidak Allah ampuni. Karena ente dukun pakai sorban sekarang. Sekarang dukun pakai apa? Pakai sorban sekarang dukun. Pakai peci, pakai imam macam itu makanya. Susah bedain antara ajakan Nabi dukun sekarang kita. Iya, ajakan kedukun. Sama-sama pakai atribut dari kesunahan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Sorban kan sunnah, itu bukan pakaian ustaz, bukan pakaian kiai, bukan. Ente pakai sorban rida, rida yang di pundak boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, boleh dua-duanya, itu pakaian sunnah, bukan pakaian ustaz, bukan pakaian kiai. Ente boleh pakai, tapi jangan gede-gede dah. Asal matasin pakai dapat sunnah aja. Jangan ngomong-ngomong sunnah pakai imamah, sorban yang di kepala yang peci itu sunnah. Ente pakai boleh, tapi kan nanti kita jadi bingung aja. Ya silahkan boleh pakai, karena itu pakaian sunnah, bukan apa? Bukan pakaian ustaz, bukan pakaian kiai, bukan. Itu pakaian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi pertama itu, ya Allah gak ampunin pada malam disebut Sya'ban adalah kahin, dukun, paranormal, orang pintar, Allah gak ampuni dosanya. Kemudian ausahir, tukang sihir. Kalau tadi kahin, tukang tenung, paranormal, orang pintar, dukun, sahir, tukang sihir, tukang teluh orang, tukang sihir, gak Allah ampuni pada malam disebut Sya'ban. Yang ketiga, al-musyahid, atau orang yang menyimpan dendam di hatinya kepada saudaranya, tetangganya. Ente tunggang tungging ibadah, tunggang tungging sholat, baca Qurannya rajin, qiyamul lail rajin, tapi masih ada apa? Dendam di hati. Sampai bilang sama anaknya, kalau dia mati syukurin, kalau dia mati syukurin, atau kalau belum mati jangan lekas tahu dia. Kalau lekas tahu dia, gue bapak lagi nanti. Sampai kayak begitu orang tua. Ada yang begitu, nyimpen apa? Dendam di hatinya. Jidatnya hitam, tapi hatinya juga hitam juga. Jidatnya hitam, hatinya hitam juga. Hatinya kotor. Nggak boleh kita begitu. Ambil orang lain kita maafin aja. Sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Imam Abu Tumtum, namanya Sayyidina Imam Abu Tumtum. Itu beliau setiap hari sedekah kepada orang banyak. Apa sedekah beliau? Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku sudah maafkan semua orang-orang yang telah menzalimi aku. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang telah menyakiti aku. Lihat tuh, subhanallah. Ya Allah, saya ini sahabat Nabi dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Tumtum. Setiap hari sedekah kepada orang lain, dia bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, yang setiap hari aku lalui, ya Allah, aku maafkan kesalahan orang-orang yang telah menzalimi aku. Aku maafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakiti aku. Ya Allah, luar biasa. Jadi hatinya apa? Bersih hatinya. Jangan nyimpen dendam. Ambil guru diberdendam. Kayak gitu orang. Gak boleh gitu. Itu yang ketiga tuh. Allah gak bakal ampuni. Di malam nisfu Sya'ban itu orang gak bakal Allah ampuni. Orang yang masih nyimpen apa? Dendam di hatinya. Gak boleh gitu. Ada orang, kan namanya manusia pasti ada apa ya? Ada salahnya, ada alfanya. Ya udah maafin aja. Yang bilang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau engkau mencari orang yang ada dosanya, nggak ada.
Mau siapapun dia, pasti ada kesalahan yang diperbuat. Nggak ada kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai ada dosanya? Ada. Mau ustaz, mau kiai, mau ajengan, ada kesalahannya, ada dosanya. Kalau kita pengen cari orang yang bersih, nggak ada apanya. Kesalahan dan dosanya nggak bakal ketemu. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada teman, saudara, tetangga, murid salah, maafin nggak? Maafin, udah selesai. Jangan nyimpen di mana? Jangan nyimpen di hati, dendam, nggak boleh gitu itu. Itu ketiga kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketiga yang tidak Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban, orang yang nyimpen dendam di hatinya kepada saudaranya yang lain. Makanya kita suka maaf-maafan tuh. Guru-guru kita, ulama-ulama kita ngajarin sebelum masuk Ramadan kita sudah saling apa? Maaf-maafan. Maafin ya kalau ada salah, yang sengaja, yang nggak sengaja, yang melahir, yang batin, maafin ya, redoin ya, sama-sama maafin, redoin. Oh, begitu tuh. Sebelum masuk malam Sya'ban, tujuannya apa? Biar masuk malam Sya'ban kita termasuk orang yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Demikian yang tiga kata Rasulullah. Orang yang tidak Allah ampuni dosa adalah orang yang menyimpan dendam di hatinya kepada saudara yang lain. Tidak boleh. Itu makanya kalau ada kesalahan saudara ataupun tetangga ataupun yang lainnya, dulu minta maaf, minta ridhonya, jangan dendam di hati kita. Yang keempat, al-mudmin khamrin, orang yang terus menerus minum khamr, minuman keras, mabuk, berhenti. Itu orang-orang yang nggak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, yang serem nih. Al-aqin liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau orang berpulang ke rahmat Allah, anak masih bisa ngerti nggak? Bisa. Bacain apa? Bacain Fatihah, bacain doa, minimal kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Quran satu ain, dua ain, tiga ain, satu juz, selesai, angkat tangan kita. Ya Allah, sampaikanlah ya Allah pahala bacaan Quran saya kepada kubur orang tua saya. Sebutin namanya Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, itu masih bisa bakti kita kepada orang tua yang sudah apa? Sudah meninggal dunia, sudah berpulang ke rahmatullah. Apalagi masih hidup. Nih 5 orang ini adalah 5 orang yang di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jamaah sekalian, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengatakan, khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a'u. Ada 5 malam yang apabila seorang hamba Allah berdoa tidak Allah tolak doanya. Ada 5 malam yang apabila seorang hamba Allah berdoa kepada Allah di 5 malam ini tidak akan Allah tolak doanya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab. Yang pertama Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Tuh, makanya kita disunnahkan di malam Jumat kita berbanyak ibadah kepada Allah, baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Mulk, baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Waqi'ah. Kita baca macam-macam pikiran tuh, baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat buka baca doa kepada Allah Subhanahu, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian di malam itu adalah malam yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Kliwon doang ya, bukan malam Jumat apa? Kliwon doang bukan. Semua Allah terima tuh. Malam Jumat lebih wangi macam-macam kan tuh? Iya, lebih wangi Kliwon, pahing. Ya, pahing kan? Pahing lebih Kliwon ya. Iya begitu. Apa? Wangi, ada sebutin. Keren yang lain. Sebutin ngomong wangi, pahing lebih Kliwon tuh. Itu
semua malam sama. Jadi bukan hanya malam Jumat saja. Jadi setiap malam Jumat Allah terima doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab lewat tuh. Yang sering kita lewatin adalah malam Jumat tuh. Yang sering kita lewatin adalah malam, padahal seminggu sekali kejadiannya tuh. Kalau ini kan udah setahun sekali. Malam pertama dari bulan Rajab. Yang ketiga ini Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Tuh doa yang tidak Allah tolak tadi pertama, yaitu malam Jumat. Yang kedua malam pertama dari bulan Rajab. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Disunnahkan berbanyak kalimat doa. Yang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya langsung kepada Rasulullah, kalau saya mendapatkannya itu malam, maka apa yang saya baca? Kata Rasulullah SAW, bacalah berbanyaklah kalimat Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni, kalau buat bareng-bareng pakai fa'fu anna. Berjamaah di mushola masjid baca fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Udah berapa itu? Ada 4 tuh. Yang kelima Lailatul Aidaini, 2 malam hari raya. Malam takbiran tuh Allah ijabah doa, Allah terima doa. 5 tempat ini, 5 malam ini yang Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam tersebut kita berdoa kepada Allah dengan cara apa? Bertawassul. Bertawassul dengan apa? Dengan surah Yasin yang kita baca. Kan baca Yasin berapa kali kita? 3 kali. Dalilnya mana? Hadisnya hadis yang sahih. Ada 3 orang kejebak di sebuah gua. Kemudian satu orang yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal soleh saya dulu pernah saya kerjakan. Apa amal solehnya? Saya punya orang tua, saya setiap beli susu saya tidak pernah meminumnya, pun istri saya, anak saya sebelum orang tua saya minumnya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal soleh tersebut ya Allah, bukakan ya Allah batu yang menutupi gua ini, kebuka tuh. Berdoa dan kenapa tuh? Bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua, dimohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawassul dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Ya Allah, saya pernah berduaan dengan perempuan yang sangat cantik, kemudian dia mengajak aku berzina, aku tidak mau ya Allah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah bukakan batu yang menutupi gua ini, kebuka lagi. Yang ketiga, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Saya punya seorang pekerja, punya 1 orang karyawan, kemudian sebelum gaji saya berikan kepadanya, dia sudah keluar dia. Gajinya masih apa ini? Masih utuh, masih ada. Saya beliin kambing, kemudian saya perkembangkan kambing tersebut sampai kambingnya banyak. Sampai ini orang kembali kepada saya kembalikan kepada semuanya kambing. Ya Allah, luar biasa. Jarang-jarang majikan kayak begitu. Jarang-jarang bos kayak begitu. Pas kambingnya banyak dibalik lagi kepada karyawan tadi itu yang udah keluar. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah bertawassul dengan amal soleh tersebut ya Allah, kebukalah gitu. Nah, itulah dalil yang ulama kita ambil. Kenapa kita di malam 10 Sya'ban berdoa dengan cara tadi apa? Bertawassul dengan membaca 3 kali surah apa? Surah Yasin. Kok Yasin yang dibaca setelah? Mau baca Al-Baqarah boleh, sedang baca Al-Baqarah. Mau baca surah An-Nisa boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, ulama kita ambil intinya Quran di mana tuh? Surah Yasin. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu ada intinya. Intinya Quran ada pada surah apa? Surah Yasin. Diambil intinya surah Yasin yang dibaca. Jadi ulama kita mengajarkan kepada kita di malam 10 Sya'ban berdoa 3 kali dengan cara bertawassul dengan surah apa? Surah Yasin. Itu demikian.
Oh pakai air, itu air yang dibacain doa ada ajarannya dari baginda Rasulullah SAW. Ada ajarannya. Jadi karena sembarangan. Juga itu air kalau kita haus langsung apa? Langsung minum. Kan demikian. Itulah semua ajarannya Rasulullah SAW. Jadi makanya di ini masjid musola kan sering baca kan, sering ngerjain ya. Alhamdulillah di sini. Ini nggak berubah, insyaallah mudah-mudahan ya. Ini masih pakai, masih ngerjain malah kesuara Nisfu Sya'ban. Demikian dalilnya tuh. Dalilnya kenapa kita berkumpul pada malam Nisfu Sya'ban. Dikatakan demikian kata Rasulullah SAW bahwasanya di malam tersebut doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita baca Yasin 3 kali selesai, baca doanya tuh yang biasa tuh. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal inam. Terus dipimpin satu orang mimpin, yang lain aminin aja udah, atau bareng-bareng ngikutin. Dipimpin bareng-bareng, kemudian yang lain bareng ngikut, silahkan diperbolehkan. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dia mengatakan bahwasanya keterangan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Orang yang membaca kalimat doa tadi itu, yang dibaca habis baca Yasin tuh, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram, terus sampai kelar tuh. Al-Imam As-Suyuti mengomentari ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Ma da'a abdul, artinya semua kerjaan ulama kita ada dasarnya kan tuh? Dasarnya ada, dalilnya ada, bukan gak ada apa ya? Bukan gak dasarnya, dasarnya ada. Ini kenapa habis baca Yasin sekali baca doa yang tadi itu, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram. Ini yang bilang salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Apa kata beliau? Ma da'a abdun bihadhihi da'awati illa wassa'allahu lahu fi ma'isyatihi. Tidaklah seorang hamba Allah berdoa dengan doa tersebut kata di atas, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am ya la ilaha illa anta zahrul laji. Terus sampai habis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala kata beliau, orang yang berdoa dengan doa-doa tersebut melainkan nanti kenyataannya Allah akan luaskan kehidupan dunianya. Allah gampangin buat cari kehidupan dunianya. Tuh, makanya ulama kita ngajarin baca kalimat tadi dibaca habis baca surah Yasin. Kemudian yang paling bagus apalagi amaliyahnya, perbanyak istighfar Nabiullah Adam alaihissalam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati taqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa rabbini bi qada'ika. Perbanyak juga kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh, jadi amaliyah banyak tuh. Kalau pengen puasa boleh gak? Silahkan puasa. Disunnahkan berpuasa. Silahkan di bulan Sya'ban perbanyak puasa. Dalam hadis Rasulullah sebutkan bahwasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban lebih banyak. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, aku lihat hampir-hampir Nabi seperti nggak pernah berbuka puasa, karena begitu banyak puasa yang Nabi kerjakan. Jelas begitu ya. Jadi nanti insyaallah malam besok kita ngadain barang-barang malam besok Sya'ban. Tadi biasa seperti biasa tuh, baca Yasin dengan niat yang pertama panjang umur dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Yang kedua, minta kepada Allah rezeki yang halal, yang luas, yang barokah. Yang ketiga, minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.